Student, we started our novel, the last novel, that is The Sign of Four, and in our previous video we come to know about the chapter number second, that is the case, the statement of a case. Throughout this chapter we come to know that Mary Morstan comes to Sherlock Holmes, then she reveal her case, she reveal whatever with her. She just showing the paper, she just showing the pearl to Sherlock Holmes, and she asking to help her in this case. She ask, or she just invite Sherlock Holmes and Dr. Watson that you just come with me. One anonymous man, he sending the letter to me, and he just asking that you come to my home with your two friends. And she said, or she just asking to Dr. Watson and Sherlock Holmes that you accompanied with me. And then Sherlock Holmes appreciated Mary Morstan. He just saying that you are a very model client, you brought all such things with you, you have so many clues with you, and you showing all such things to me. Then Dr. Watson, who is the narrator, who attracted towards the Mary Morstan, he have so many thoughts in his mind that this Mary Morstan is very beautiful, very smart. Her voice was very, her deep voice, her look was very nice. And when she went away that time, he have so many thoughts in his mind, that is, I am the army surgeon, I have weak leg, and I have no such a bank balance, means my economical and physical condition are too much weak, and how can I attracted towards the Mary Morstan, how can I thought about the Mary Morstan, how can I fall in love with Mary Morstan, and all such things come in his mind. And then there is the end of the chapter number 2. Now let us see the chapter number 3, in quest of a solution की उत्तराच्या शोधामध्ये, in quest of a solution की how Sherlock Holmes reveals the case, की कशा पद्धतीने Sherlock Holmesनी उत्तर सापडलं, किंवा कशा पद्धतीने how Sherlock Holmes find out who is the criminal and where is that Agra treasure. So let us see in quest of solution, page number 212. In the first part, there is the third paragraph. It was 5:30 before Holmes returned, and Holmes went outside. He have some other work. He just having the book of Winwood Read's Martyrdom of Man, and he having some work with that book. Then when he come to home, that time there is, what is the time at that time? That is 5:30 की 5:30 वाजता Sherlock Holmes घरी आलेला आहे. He was bright, eager and in excellent spirit. आणि काय तर त्याच्या मनामध्ये तो उत्साही दिसत होता, ब्राईट दिसत होता, इगर दिसत होता, उत्साह होता त्याच्या मनामध्ये, एक चमक त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होती की काहीतरी त्याला सापडलेलं आहे. अँड इन एक्सलंट स्पिरिट, की काहीतरी स्पिरिट त्याच्यामध्ये होतं, की काहीतरी त्याला सुगावा लागलेला आहे, काहीतरी क्ल्यू सापडलेला आहे. मूड विच इन हिज केस अल्टर्ड विथ फिट्स ऑफ द ब्लॅकेस्ट डिप्रेशन, की a mood which in his case alternated with fits of the blackest डिप्रेशन, की काहीतरी सुगावा त्याला लागलेला आहे. की आधी जो त्याला वाटत होतं की दिस केस इज व्हेरी मिस्टरियस केस, दिस केस इज व्हेरी इसेंट्रिक वन, अँड नाव ही कमिंग विथ अ ब्राईट मूड, ही कमिंग विथ अ इगर अँड एक्सलंट स्पिरिट, अँड सो देर इज समथिंग going to be good, or there is something clues he having in this
case. There is no great mystery in this matter, he said, taking the cup of tea which I had poured out for him. आणि मी त्याच्यासाठी चहा उतलेला होता आणि चहा घेत घेत तो काय म्हणाला, देर इज नो ग्रेट मिस्ट्री इन दिस मॅटर, की फार काही असं मला गुड वाटतंय असं नाही आहे, की फार गुड ही केस आहे असं मला वाटत नाही आहे. द फॅक्ट ॲपियर्स टू ॲडमिट ऑफ ओनली वन एक्सप्लेनेशन. आणि काय तर पुढे जे जे काही घडत जाणार आहे, द फॅक्ट्स ॲपियर्स टू ॲडमिट ऑफ ओनली वन एक्सप्लेनेशन. आणि ज्या ज्या गोष्टी पुढे पुढे जात राहणार आहेत, घडत राहणार आहेत, त्यातून आपल्यासमोर वास्तव हे येईल. व्हॉट यू हॅव सॉल्व्ड इट ऑलरेडी. And at that time Dr. John Watson he just asking that you have solved it already, की तुला सगळं समजलं का, तू सगळं सॉल्व आउट केलं का ती केस. वेल दॅट वुड बी टू मच टू से, आय हॅव डिस्कवर्ड अ सजेस्टिव्ह फॅक्ट, की शेरलॉक होम्स म्हणतोय की वेल दॅट वुड बी टू मच टू से, की सांगण्याजोगं बरंच काही आहे. आय हॅव डिस्कवर्ड अ सजेस्टिव्ह फॅक्ट, की मला काही गोष्टी त्याच्यामध्ये आढळून आलेल्या आहेत, काही रिअल थिंग्स मला त्याच्यामध्ये आढळून आलेल्या आहेत. दॅट इज ऑल. इट इज हावेवर व्हेरी सजेस्टिव्ह, की त्या गोष्टी त्या केससाठी अत्यंत सजेस्टिव्ह आहेत, की योग्य आहेत त्या गोष्टी त्या केससाठी. द डिटेल्स आर स्टील टू बी ॲडेड. फक्त आता त्याच्यामध्ये काही डिटेल्स घातले की आपल्याला ती केस सॉल्व आउट होईल. आय हॅव जस्ट फाउंड ऑन कन्सल्टिंग द back files of the Times the Major Sholto of Upper Norwood, late of the 34th Bombay Infantry, died upon the 28th of April 1882. आणि काही वास्तव किंवा काही गोष्टी, काही क्ल्यूज त्याला हाती लागलेले होते. तो सांगतोय की मेजर शॉल्टो हू इज द वन फ्रेंड ऑफ कॅप्टन मॉस्टन अँड ही वॉज द मेजर इन द 34th बॉम्बे इन्फंट्री, की 34व्या बॉम्बे इन्फंट्री तुकडीचा तो मेजर होता. ते लक्षात आलेलं आहे. किंवा त्याचा मृत्यू कधी झालेला होता तर 20th of April 1882, की 28 एप्रिल 1882ला त्याचा मृत्यू झालेला होता. आय मे बी व्हेरी ऑप्ट्यूस होम्स बट आय फेल टू सी व्हॉट दिस सजेस्ट, की आय मे बी व्हेरी ऑप्ट्यूस, की मला या गोष्टी फारशा कळत नाही आहेत, की मी या गोष्टी बाबतीत फारसा तल्लक नाही आहे. आय मे बी व्हेरी ऑप्ट्यूस, की मी थोडासा मंद आहे या गोष्टींच्या बाबतीत. बट आय फेल टू सी व्हॉट दिस सजेस्ट, की पण मला हे कळत नाही आहे की या गोष्टींचा याच्याशी काय संबंध आहे, की मेजर शॉल्टोची जी इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे त्याचा या केसशी काय संबंध आहे, असं डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्सला विचारत आहेत. नो यू सरप्राईज मी, लुक ॲट इट इज धिस वे देन, की आता शेरलॉक होम्स एक्सप्लेन करतोय की कॅप्टन मॉस्टन डिसॲपियर्स, द ओनली पर्सन इन लंडन हुम ही कुड हॅव व्हिजिट इज मेजर शॉल्टो, की ज्यावेळेस कॅप्टन मॉस्टन डिसॲपियर झाले तर त्यावेळेस त्यांचा जो लंडनमधला मित्र होता, की जो मेजर शॉल्टो, की जो भारतामध्ये त्यांच्यासोबत होता, की त्यालाच ते भेटलेले असणार आहेत. शेवटी कोणाची भेट घेतलेली असणार आहे तर मेजर शॉल्टोची भेट घेतलेली असणार आहे. मेजर शॉल्टो डिनाईज हॅविंग हर्ड दॅट ही वॉज इन लंडन. 4 years later शॉल्टो डाईज. आणि मेजर शॉल्टो डिनाईज हॅविंग हर्ड दॅट ही वॉज इन लंडन, की मेजर शॉल्टोनी जरी नकार दिला असेल की कॅप्टन मॉस्टनबद्दल त्याला माहिती नाही, परंतु कॅप्टन मॉस्टन डिसॲपियर झाल्यानंतर, की 1878ला कॅप्टन मॉस्टन डिसॲपियर झाले आणि मग 1882ला मेजर शॉल्टो डायड. मीन्स आफ्टर 4 years later शॉल्टो डाईज, की 4 वर्षानंतर तिथे मेजर शॉल्टोची डेथ झालेली होती. विदिन अ वीक ऑफ हिज डेथ कॅप्टन मॉस्टन्स डॉटर रिसीव अ व्हॅल्युएबल प्रेझेंट. आणि मग मेजर शॉल्टोच्या डेथनंतर एकाच पुढच्या आठवड्यामध्येच मेरी मॉस्टनला काय मिळालेलं आहे, व्हॅल्युएबल गिफ्ट मिळालेलं आहे, की दरवर्षी त्याच दिवशी गेली 6 वर्ष तिला काय मिळत आहे तर एक व्हॅल्युएबल
पल तिला तिथे मिळत आहे. 4 years later, Sholto dies. Within a week of his death, कॅप्टन मॉस्टन's daughter receive a valuable present. आणि त्याच्या डेथनंतर आठवडाभरामध्येच मेरी मॉस्टनला काय मिळालेलं आहे, व्हॅल्युएबल प्रेझेंट मिळालं, विच इज रिपीटेड फ्रॉम इयर्स टू इयर्स अँड नाव कल्मिनेट्स इन अ लेटर, की त्यानंतर पुढचे 6 वर्ष तिला दरवर्षी त्याच दिवशी व्हॅल्युएबल प्रेझेंट मिळत चाललेलं आहे. आणि आता त्याचं रूपांतर कशामध्ये झालेलं आहे, तर शी गॉट वन लेटर फ्रॉम दॅट अनॉनिमस पर्सन, की एका अज्ञात व्यक्तीकडून तिला आता लेटर मिळालेलं आहे, विच डिस्क्राईब हर ॲज अ रॉंग वुमन, की तिच्या बाबतीत दॅर इज समथिंग इनजस्टिस with Mary Mostyn, and in that letter that person just wrote that Mary Mostyn's, you come to meet me and there is something wrong with you, की तुझ्या बाबतीत काहीतरी चुकीचं घडलेलं आहे, अन्याय घडलेला आहे, इनजस्टिस घडलेला आहे, आणि म्हणून ती व्यक्ती मेरी मॉस्टनला तिकडे बोलून घेते. व्हॉट रॉंग कॅन इट रेफर टू एक्सेप्ट धिस डिप्रिवेशन ऑफ हर फादर. आणि काय तर काय रॉंग आहे, तर तिने तिचे वडील गमावलेले आहेत. डिप्रिवेशन म्हणजे काय, तर लॉस किंवा गमावणे. व्हॉट रॉंग कॅन इट रेफर टू एक्सेप्ट धिस डिप्रिवेशन ऑफ हर फादर, की तिच्या बाबतीत काय चुकीचं किंवा काय अन्याय घडलेला आहे, तर एक तर तिने तिचे फादर गमावलेले आहेत. देअर इज अ लॉस ऑफ हर फादर. And why should the present begin immediately after Sholto's death, unless it is the Sholto's heir knows something of the mystery and desires to make compensation. आणि काय तर शॉल्टोच्या डेथनंतर लगेच तिला प्रेझेंट मिळायला सुरुवात झाली. गेले 6 वर्ष तिला, त्याच्या डेथनंतर पुढचे 6 वर्ष तिला व्हॅल्युएबल प्रेझेंट मिळते. आणि मग त्यातून असं लक्षात येतं आहे की अनलेस इट इज द शॉल्टोज हायर, की शॉल्टोचा जो वारस आहे तर तोच हे प्रेझेंट तिला पाठवत असावा. नो समथिंग ऑफ द मिस्ट्री अँड डिझायर टू मेक कंपॅन्सेशन, की त्याला काहीतरी त्यामधलं गूढ माहिती झालेलं असावं, की त्याला आग्रा ट्रेजरबद्दल काहीतरी माहिती झालं असावं, त्याला कॅप्टन मॉस्टनबद्दल काही माहिती असावी, शॉल्टोनी त्याला काहीतरी रिव्हील केलेलं असावं, आणि त्यामुळे त्याचा जो वारस आहे, त्याचा जो हायर आहे, नो समथिंग ऑफ द मिस्ट्री, की या गूढ गोष्टी त्याला माहिती असाव्यात, आणि म्हणून त्याची अशी इच्छा असेल की काहीतरी कंपॅन्सेशन, काहीतरी तिला नुकसान भरपाई मिळावी, की काहीतरी तिला व्हॅल्युएबल गोष्ट मिळावी. म्हणून ही जस्ट सेंडिंग द पर्ल्स एव्हरी इयर टू मेरी मॉस्टन. हॅव यू एनी अल्टरनेटिव्ह थेरी विच विल मीट द फॅक्ट, की हॅव यू एनी अल्टरनेटिव्ह थेरी, तुझ्याकडे काही असं काही थेरी आहे का, किंवा तुझ्याकडे काही असं काही विचार आहे का या स्टोरीबद्दलचा, विच विल मेट द फॅक्ट्स, की काही वास्तवाशी मिळतं जुळतं असणाऱ्या काही फॅक्ट्स तुझ्याकडे आहेत का, काही स्टोरी आहे का. बट व्हॉट अ स्ट्रेंज कंपॅन्सेशन, की तिला जी मिळणारी नुकसान भरपाई आहे ती कशी आहे, तर स्ट्रेंज कंपॅन्सेशन. अँड हाऊ स्ट्रेंजली मेड, की एकदम विचित्र पद्धतीने ते पाठवण्यात येतं आहे. त्याच्यावर काही नाव नाही, पत्ता नाही, काही मेसेज नाही, आणि विचित्र पद्धतीने तिला पाठवण्यात नाही. व्हाय टू शुड ही राईट अ लेटर नाव, आणि आता तिला का बरं पत्र लिहिलेलं असेल त्या व्यक्तीने, की जो आधी प्रेझेंट पाठवतो आहे, आता लेटर पाठवतो आहे, त्यांनी आता पत्र का पाठवलं असावं, रादर दॅन 6 years ॲगो, की 6 वर्षापूर्वी काहीतरी घडलं असावं, आणि मग त्यानंतर आता 6 वर्षांनंतर आता पत्र पाठवलेलं आहे. मग काय असावं त्याच्या पाठीमागचं कारण, की व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट, व्हॉट जस्टिस कॅन शी हॅव, की अगेन द लेटर स्पीक्स ऑफ गिविंग हर जस्टिस, की त्या लेटरमधून असं सांगण्यात येतं आहे की तिला काहीतरी न्याय देणार आहेत. सो व्हॉट जस्टिस कॅन शी हॅव, तिला कुठला असा न्याय मिळणार आहे. इट इज टू मच टू सपोज दॅट हर फादर इज स्टील अ लाईफ, की ही शक्यता तर आपण नाही म्हणू शकत की तिचे फादर लाईव्ह असतील, की तिचे फादर आत्तापर्यंत जिवंत असतील, तर ही शक्यता होणार नाही आहे. देर इज नो अदर इनजस्टिस इन हर केस दॅट यू नो ऑफ, आणि काय देर इज नो अदर इनजस्टिस इन हर केस दॅट यू नो ऑफ, आणि तिच्या बाबतीत असा काही अन्याय असू शकत नाही असं इथे, की तिचे फादर जिवंत असणं
तर शक्य नाही, की इट इज टू मच टू सपोज दॅट हर फादर इज स्टील अलाइव, की ही गोष्ट तर आत्ता अशक्य आहे. आणि मग तिच्या बाबतीत आणखीन काय असा इनजस्टिस असू शकतं, किंवा तिचे फादर नसणं हाच तिच्यासाठी इनजस्टिस आहे, आणि आणखीन काय आता न्याय तिच्यासाठी असणार आहे, असं इथे शर्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसनला म्हणत आहे. देर आर सर्टनली डिफिकल्टीज सेड शर्लॉक होम्स पेन्सिवली. आणि काय तर हे सगळं अवघड आहे. दिस केस इज व्हेरी मच डिफिकल्ट said Sherlock Holmes said Sherlock Holmes pensively म्हणजे काय तर having deep thought, की विचारमग्न होऊन. He just saying that all such things are very much difficult, but our expedition of tonight will solve them all. परंतु तो पुढे म्हणतोय, शर्लॉक होम म्हणतोय की आवर एक्सपेडिशन, की आपण दोघेही जण तिच्याबरोबर जाणार आहोत. वी जस्ट अकंपनीड विथ हर, अँड सो देर विल बी समथिंग क्ल्यूज फ्रॉम आवर विजिट, और वी कॅन सॉल्व समथिंग, की आपण काहीतरी उलगडा करू शकू. हिअर इज अ 4-व्हीलर अँड मिस मॉस्टन इज इनसाइड. आता डॉक्टर वॉटसन म्हणतो आहे की हिअर इज अ 4-व्हीलर, की गाडी आलेली आहे. मेरी मॉस्टन इज इनसाइड, की ती आतमध्ये आहे. आर यू ऑल रेडी? देन वी हॅड बेटर टू गो डाऊन, फॉर इट इज अ लिटिल पास्ट द आवर. आणि काय, आर यू रेडी, आर यू कम विथ अस, की तू रेडी आहेस का, असं तो शर्लॉक होम्सला म्हणतो आहे. देन वी हॅड बेटर टू गो डाऊन, की आपण लवकर जायला हवं आहे, आपण लवकर तिथे पोचायला हवं आहे. इट इज लिटिल पास्ट द आवर, आणि आता खूप कमी वेळ राहिलेला आहे, आणि सो वी शाल गो नाव, की आपण आता लवकर जायला हवं आहे. आय पिक अप माय हॅट अँड माय हेवियस्ट स्टेक, अँड डॉक्टर वॉटसन who जस्ट पिकअप हिज हॅट अँड हिज हेवियस्ट स्टेक, की त्याच्या एक पाय त्याचा वीक आहे, आणि त्याच्या वीक पायासाठी तो हेवियस्ट स्टिक वापरतो. आणि ही जस्ट पिकिंग अप हिज हॅट अँड ही जस्ट पिकिंग अप हिज हेवियस्ट स्टिक. आय ऑब्झर्व दॅट होम्स टूक हिज रिव्हॉल्वर फ्रॉम हिज ड्रॉवर अँड स्लिप इट इन टू हिज पॉकेट. आणि मी पाहिलं की शर्लॉक होम्सनी त्याच्या ड्रॉवरमधून त्याची रिव्हॉल्वर काढलेली होती, आणि ही जस्ट प्लेस दॅट रिव्हॉल्वर इन हिज पॉकेट, की त्याने ती रिव्हॉल्वर त्याच्या खिशामध्ये टाकली होती. इट वॉज क्लिअर दॅट ही थॉट दॅट आवर नाईट्स वर्क माइट बी अ सिरियस वन. आणि यावरून असं लक्षात येतं की आमचं जे संध्याकाळचं काम आहे तर ते कदाचित आवर नाईट्स वर्क माइट हॅव बीन सिरियस वन, की काहीतरी गंभीर असू शकतं, की फॉर द सेफ्टी ही जस्ट टेकिंग द रिव्हॉल्वर. आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ही टेकिंग द रिव्हॉल्वर. अँड थ्रू आउट दॅट incident we come to know, or throughout all such things we come to know that there is something serious one. Miss Mostyn was muffled in a dark cloak, की तिने पण एक बुरख्यासारखा पांघरलेला होता, की तिने तिचं स्वतःला झाकून घेतलेलं होतं. अँड हर सेन्सिटिव्ह फेस वॉज कंपोज्ड बट पेल. आणि तिचं जे फेस होता, चेहरा होता, तर तो कसा होता, तर फेस वॉज कंपोज बट पेल, की शांत होता परंतु निस्तेज होता, की शी वॉज ऑल्सो अंडर टेन्शन, की ती पण टेन्शनमध्ये होती. अँड दॅट्स वाय हर फेस वॉज लुकिंग पेल. शी मस्ट हॅव बीन मोर दॅन वुमन इफ शी डिड नॉट फील सम अनइझीनेस ॲट द स्ट्रेंज एंटरप्राइज अपॉन विच वी वेर एम्बार्किंग. आणि काय तर शी डिड नॉट फील सम अनइझीनेस, की तिलाही हे सगळं तिच्यासाठी सोपं होतं का, तर नाही. तिच्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी अवघड होत्या. इझी होत्या का, तर नाही. अवघड गोष्टी होत्या तिच्यासाठी. ॲट द स्ट्रेंज एंटरप्राइज अपॉन विच वी वेअर एम्बार्किंग, की आमच्यासाठी ती अनोळखी जागा होती. अनोळखी जागेवर आम्ही चाललेलो होतो. पुढे काय होणार आहे हे वी डोंट नो अबाउट द फ्युचर, अँड वी जस्ट एम्बार्किंग टू दॅट स्ट्रेंज प्लेस, की आम्ही त्या स्ट्रेंज जागेवर जाण्यासाठी निघालेलो होतो. येट हर सेल्फ कंट्रोल वॉज परफेक्ट. परंतु काय तर तिला तिच्या वडिलांबद्दल माहिती घ्यायची होती. तिला त्या अज्ञात
ज्यांनी पत्र पाठवलेलं होतं त्याच्याबद्दल माहिती मिळवायची होती आणि काय इनजस्टिस झाला हे तिला माहिती करून घ्यायचं होतं. अँड दॅट्स वाय शी वॉज येट हर सेल्फ कंट्रोल वॉज परफेक्ट, की तिचा निग्रह ठाम होता, तिचं डिटर्मिनेशन फिक्स होतं, फर्म होतं. अँड शी रेडीली आन्सर्ड द फ्यू ॲडिशनल क्वेश्चन्स विच शेरलॉक होम्स पुट टू हर. आणि शेरलॉक होम्सनी त्यानंतर तिला काही प्रश्न विचारले जाताना तर ते सुद्धा तिने त्याचंसुद्धा परफेक्टली आन्सरिंग केलेलं होतं. मेजर शॉल्टो वॉज अ व्हेरी पर्टिक्युलर फ्रेंड ऑफ पापाज. अँड व्हॉट शी सेइंग दॅट मेजर शॉल्टो हू वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर फ्रेंड ऑफ पापाज, दॅट माय फादर्स पर्टिक्युलर फ्रेंड, की त्यांचे अत्यंत जवळचे होते, की तेवढेच एक त्यांचे पर्टिक्युलर फ्रेंड होते. शी सेड हिज लेटर्स वेर फुल ऑफ ॲल्युजन्स टू द मेजर्स, की हिज लेटर्स वेर फुल ऑफ ॲल्युजन्स, की तिने टू द मेजर्स, की त्यांनी काही पत्र देखील पाठवलेले होते. ते पत्र पण कसे होते तर उल्लेखनीय असे पत्र होते, की त्या बाबतीतला रेफरन्स मेरी मॉस्टननी शेरलॉक होम्सला सांगितला. ही अँड पापा वेअर इन कमांड ऑफ द ट्रूप्स ॲट द अंदमान आयलंड. आणि मेजर शॉल्टो अँड कॅप्टन मॉस्टन दे बोथ वेअर इन अंदमान आयलंड अँड दे सर्व in the army. They working they were in the command of the troops, की ते सैन्य दलाचे प्रमुख होते आणि ते कुठे होते तर अंदमान आयलंडला होते. सो दे वेर थ्रॉन अ ग्रेट डील टुगेदर. आणि त्यांनी बराच काळ एकमेकांबरोबर घालवलेला होता. बाय द वे अ क्युरियस पेपर वॉज फाउंड इन पापाज डेस्क विच नो वन कुड अंडरस्टँड. आणि त्यानंतर तिने सांगितलं की त्या माझ्या वडिलांच्या डेस्कमध्ये काही क्युरियस पेपर्स मला फाइंड आउट झाले, परंतु त्याचा मला काही अर्थ लागला नाही. नो वन कुड अंडरस्टँड. आय डोंट सपोज दॅट इट इज ऑफ द स्लायटेस्ट इम्पॉर्टन्स, की मला नाही वाटत की ते फारसे महत्त्वाचे असतील. बट आय थॉट यू माईट केअर टू सी इट. परंतु तुम्ही ते एकदा पाहून घ्या, जर ते गरजेचे असतील तर यू जस्ट कीप दॅट पेपर्स विथ यू, की सो आय ब्रॉट इट विथ मी, इट इज हिअर. आणि मग तिने काही पेपर्स आणलेले होते आणि तिला वाटत होतं की ते फारसे महत्त्वाचे नाहीत, परंतु शी जस्ट गिविंग दॅट पेपर्स टू शेरलॉक होम्स अँड शी सेइंग शेरलॉक होम्स दॅट आय ब्रॉट these papers with me and it is here and you just see that papers. Holmes unfold the paper carefully and smooth it out upon his knee. आणि त्यानंतर मग शेरलॉक होम्सनी ते उलगडले, पेपर्स अनफोल्ड केले, उलगडले आणि त्याच्या गुडघ्यावर त्याने स्मूथली असे प्रेस केले. अँड स्मूथली इट अपॉन हिज नी, की त्याच्या गुडघ्यावर त्याने, की दे सिटिंग इन द कार अँड दॅट्स वाय ही जस्ट अनफोल्ड दॅट पेपर्स ऑन हिज नी. आणि त्याने त्याच्या मांडीवर आपण म्हणतो ना की असं ठेवले. ही दॅन व्हेरी मेथोडिकली एक्झामिन इट ऑल ओव्हर विथ हिज डबल लेन्स. आणि त्यानंतर त्यांनी अगदी पद्धतशीरपणे, मेथॉडिकली म्हणजे काय तर अगदी पद्धतशीरपणे एक्झामिन, की त्यांनी ते त्याचं परीक्षण केलं. ही मेथॉडिकली एक्झामिन इट ऑल ओव्हर विथ हिज डबल लेन्स. आणि त्याच्या जाड भिंगामधून त्यांनी काय केले तर ते निरखून पाहिले, की त्यांनी पद्धतशीरपणे ते सगळं पाहिलं. इट इज पेपर ऑफ नेटिव्ह इंडियन मॅन्युफॅक्चर, की हे भारतामध्ये बनलेले पेपर आहेत. ही रिमार्क, की त्यांनी त्याचा उल्लेख केला. इट हॅज ॲट सम टाईम बीन पिन टू द बोर्ड, की त्या काळामध्ये काही वर्षांपूर्वी ते बोर्डला पिन करून ठेवलेले होते, की बोर्डवर ते लावण्यात आलेले होते. द डायग्रॅम अपॉन इट अपियर्स टू बी द प्लॅन ऑफ पार्ट ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग विथ न्यूमरस हॉल्स, कॉरिडॉर्स अँड पॅसेज. आणि त्या पेपरवर काय होतं तर एक प्लॅन होता. कशाचा प्लॅन होता, की ज्याच्यामध्ये एक लार्ज बिल्डिंग, त्याचे न्यूमरस हॉल्स, त्यानंतर कॉरिडॉर्स आणि पॅसेज असणारी अशी लार्ज बिल्डिंगचा प्लॅन पेपर होता तो. ॲट वन पॉईंट इज अ स्मॉल क्रॉस डन इन अ रेड इंक. आणि एका ठिकाणी तिथे काय लालशाईने एक क्रॉस, स्मॉल क्रॉस केलेला होता तिथे. अँड अबोव इट इज 3.37 फ्रॉम लेफ्ट इज फेडेड पेन्सिल रायटिंग. आणि त्यानंतर त्याच्याच वरच्या बाजूला
3.37 फ्रॉम लेफ्ट, की डाव्या बाजूने 3.37 अंतरावर काय होतं तर इनफेडेड पेन्सिल रायटिंग, की तिथे काही पेन्सिल रायटिंग केलेलं होतं. इन द लेफ्ट हँड कॉर्नर इट इज क्युरियस हेरोग्राफिक like 4 crosses in a line which with their arms touching. आणि काय तर इन द लेफ्ट हँड कॉर्नर, की डाव्या हाताच्या कोपऱ्यामध्ये इट इज क्युरियस हायरोग्राफिक म्हणजे काय तर चित्रलिपी किंवा गूढ गोष्टी. हायरोग्राफिक की तिथे क्युरियस अशी हायरोग्राफिक होती, की तिथे चित्रलिपी होती. लाईक 4 क्रॉसेस इन अ लाईन, की तिथे 4 क्रॉस तिथे दिलेले होते. एकाच लाईनमध्ये 4 क्रॉस तिथे काढलेले होते. विथ दॅर आर्म्स टचिंग, आणि त्या 4 क्रॉस एकमेकांना काय झालेले होते तर त्यांचे आर्म्स टच झालेले होते, की ते एकमेकांना जोडलेले होते. जणू काही त्यांचे आर्म्स एकमेकांना जोडलेले आहेत असे तिथे 4 क्रॉस लेफ्ट कॉर्नरमध्ये होते. बिसाइड इट इज रिटन इन व्हेरी रफ अँड कोर्स कॅरेक्टर्स, आणि त्यानंतर त्याच्यावर खूप ओबडधोबड असं अक्षरामध्ये लिहिलेलं होतं द साइन ऑफ 4. आणि काय तर काय लिहिलेलं होतं द साइन ऑफ 4, चौघांचं चिन्ह. जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंग, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर, की या चौघांची नावं तिथे लिहिलेली होती. नो आय कन्फेस दॅट आय डू नॉट सी हाऊ धिस बिअर्स अपॉन द मॅटर. आणि काय तर इथे शेरलॉक होम्स म्हणतोय की मला नो आय कन्फेस दॅट आय डू नॉट सी हाऊ धिस बिअर्स अपॉन द मॅटर, की याचा मला काही अर्थ लागत नाही आहे. द साइन ऑफ 4 असं लिहिलेलं आहे, चौघांची नावं लिहिलेले आहेत, 4 क्रॉसेस एका लाईनमध्ये आहेत, ते 4 क्रॉसेस एकमेकांना जोडले गेलेले आहेत. अँड आय कन्फेस दॅट आय डू नॉट सी हाऊ धिस बिअर्स अपॉन द मॅटर, की हे सगळं काय मॅटर आहे ते मला काहीच कळत नाही आहे, मला काही उलगडा होत नाही आहे. येट इट इज एव्हिडेंटली अ डॉक्युमेंट ऑफ इम्पॉर्टन्स, परंतु एक पुरावा म्हणून हे सुद्धा आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, हा पेपरसुद्धा आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे असं तो शेरलॉक होम्स म्हणतो. इट हॅज बीन केप्ट केअरफुली इन अ पॉकेट बुक, आणि मी हे अत्यंत काळजीपूर्वक माझ्या पॉकेट बुकमध्ये ठेवतो. फॉर द वन साईड इट इज अ क्लीन ॲज द अदर, की पॉकेट बुकमध्ये ठेवल्यावर काय तर ते छान असं राहील, की फॉर द वन साईड इज ॲज क्लीन ॲज द ऑदर. आणि हे आत्तापर्यंत पॉकेट बुकमध्ये ठेवलं गेलेलं होतं तिच्या वडिलांच्या, आणि त्यामुळे ते आत्तापर्यंत सेफ राहिलेलं आहे, जशाला तसं राहिलेलं आहे, क्लीन असं दोन्ही कॉर्नर राहिलेले आहेत असं तो म्हणतो आहे. शेरलॉक होम्स म्हणतो आहे की मला फारसं काही याचा उलगडा होत नाही आहे, परंतु हे एक पुरावा म्हणून आपण आपल्या जवळ ठेवूया किंवा ते महत्त्वाचं आहे. इट वॉज इन हिज पॉकेट बुक दॅट वी फाउंड इट, आणि हे त्याच्या पॉकेट बुकमध्ये होतं, की माझ्या वडिलांच्या हे पॉकेट बुकमध्ये होतं आणि म्हणून मला ते सापडलं. प्रिझर्व इट केअरफुली देन मिस मॉस्टन फॉर इट मे प्रूव्ह टू बी ऑफ यूज टू अस. आणि हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित जपून ठेवा, की एक प्रूफ म्हणून आपल्याला ते कामाला येईल किंवा त्यावरून आपल्याला काही उलगडा होऊ शकेल. आय बिगिन टू सस्पेक्ट दॅट धिस मॅटर मे टर्न आउट टू मच डीपर अँड मोर सबटल दॅन आय ॲज फर्स्ट सपोज, की मी सुरुवातीला म्हणलं की हे फारसं काही गुड नाही आहे, परंतु आता ज्यावेळेस मी या सगळ्या गोष्टी पाहत चाललेलो आहे त्यावेळेस माझ्या असं लक्षात येतं आहे की धिस मॅटर इज व्हेरी डीपर मॅटर, धिस मॅटर इज व्हेरी मिस्टरियस मॅटर, अँड आय बिगिन टू सस्पेक्ट दॅट धिस मॅटर मे टर्न आउट टू बी मच डीपर अँड मोर सबटल दॅन आय ॲट फर्स्ट सपोज. की सुरुवातीला मला असं वाटलं होतं की हे फारसं काही सखोल नाही आहे, फारसं काही सूक्ष्म नाही आहे, परंतु आता जसं जसं मी पुढे चाललेलो आहे तसं तसं मला हे अत्यंत गूढ, सूक्ष्म, सखोल असं हे मॅटर वाटत आहे. आय मस्ट रिकन्सिडर माय आयडियाज, की मला पुन्हा पुन्हा विचार करणं भाग आहे, प्रत्येक गोष्टीचा मला विचार करावा लागणार आहे. ही लीन बॅक इन कॅब, आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा तो त्या कॅबमध्ये असं सीटवर रेलला. अँड आय कुड सी बाय हिज
drawn brow and his vacant eyes that he was thinking intently. आणि त्यानंतर मग त्याच्या his drawn brow की त्याच्या कपाळावर आठ्या होत्या, त्यानंतर त्याचे डोळे कसे होते तर वेकंट आईज की त्याची शून्यात नजर होती. आणि त्यावरून मला असं वाटलं की ही वॉज थिंकिंग इंटेंटली की तो खूप सखोल विचार करत आहे, हेतुपुरस्सर तो विचार करत आहे. मिस मॉस्टन अँड आय चॅटर्ड इन ॲन अंडरटोन अबाउट आवर प्रेझेंट एक्सपिडिशन. आणि त्यानंतर मी आणि मिस मॉस्टन आम्ही एकमेकांशी चॅटिंग करू लागलो, आम्ही एकमेकांशी बोलू लागलो. चॅटेड इन ॲन अंडरटोन अबाउट आवर प्रेझेंट एक्सपिडिशन की आम्ही आत्ता जिथे जाणार होतो त्या बाबतीत आम्ही बोलू लागलो, त्या बाबतीत आम्ही चर्चा करू लागलो की आमची जी मोहीम होती आत्ताची. अँड इट्स पॉसिबल आउटकम बट आवर कंपॅनियन मेंटेन हिज इम्पर्टेबल रिझर्व अंटील द एंड ऑफ आवर जर्नी. आम्ही दोघंजणं बोलत होतो, परंतु शेरलॉक होम्स मात्र त्यानंतर पुढे काहीही बोलला नाही. तो विचार करत होता त्या केसवर, त्याची नजर शून्यात होती किंवा त्याच्या कपाळावर आठ्या होत्या. अँड आवर कंपॅनियन मेंटेन हिज इम्पेनेट्रेबल म्हणजे काय तर मौन राखणे. मेंटेन हिज इम्पेनेट्रेबल रिझर्व अंटील द एंड ऑफ आवर जर्नी की आमचा प्रवास पूर्ण संपूसपर्यंत त्या आमच्या शेरलॉक होम्सनी काय तर मौन ठेवलेलं होतं. सो दिस इज सम पार्ट ऑफ द चॅप्टर नंबर 3. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.